सो नकल जॉईंट. सो बेटा प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये आपण इंट्रोडक्शन पाहिलं होतं. What is mean by knuckle joint and what is the application of knuckle joint? What is application of knuckle joint? To connect two shaft temporary, to connect two shaft temporary आणि shaft जे आहे ते अंडर काय बेटा टेन्शन. If two shafts are under tension and we have to connect two shaft temporary, we can use which joint? Knuckle joint. So these two shafts can turn over each other with the help of this knuckle joint. क्वार्टर जॉइंट मध्ये टर्न होतात का बेटा? नाही. नकल जॉइंट मध्ये काय होते? टर्न होते वन शाफ्ट ओव्हर अनदर शाफ्ट. ओके. तर प्रिव्हियस लेक्चर मध्ये आपण बेटा याचं 3D ॲनिमेशन पाहिलं, त्याचं फ्रंट व्ह्यू, टॉप व्ह्यू, देन डायग्राम ड्रॉ केली, इंट्रोडक्शन अबाउट नकल जॉईंट लिहिलं आपण. ओके. बुकमध्ये कशी डायग्राम आहे ती सुद्धा पाहिली आपण. नाव आज आपण काय करणार आहे बेटा? डिझाईन करणार आहे. डिझाईन ऑफ नकल जॉईंट. Design of knuckle joint. So before designing any machine element, you have to write your assumptions. तुमचे assumption तुम्हाला लिहावं लागेल. For example बेटा P. P is a which load? Tensile load. What is D? D is the diameter of shaft or rod. D1. D1 is the diameter of knuckle pin. D2. D2 is the outside diameter of eye. D3. D3 is the diameter of knuckle pin head. T1. T is the thickness of single eye. T1 is the thickness of double eye. T2 is the thickness of, yes, okay. So let us start design of knuckle joint. Write down our assumption. Let P is equals to tensile load. Beta D diameter of rod. D1 diameter of knuckle pin. D2 beta outside diameter of single or double eye. Why single or double eye? Because single eye, double eye दोघांचाही डायमीटर काय बेटा सेम आहे. इनसाइड डायमीटर पण सेम आहे आणि आउटसाइड डायमीटर पण सेम आहे. हा नेक्स्ट बेटा D3. D3 is the diameter of knuckle pin head. What is D3? D3 is the diameter of knuckle pin head. This is our pin head. Yes. Next, T1, T2. T is the thickness of single eye. T is the thickness of single eye. Next, T1. T1 is the thickness of double eye. T2 is the thickness of knuckle pin head. Thickness of knuckle pin head. So these are the dimension which we have to assume. D diameter of shaft, D1 diameter of pin, D2 outside diameter of eye, D3 diameter of knuckle pin head, T thickness of single eye, T1 thickness of double eye, T2 thickness of knuckle pin head. Okay. Now stresses. Stresses beta sigma T. Sigma T means permissible tensile stress. Next tau. Tau beta permissible
shear stress, sigma c permissible permissible crushing stress. So always remember, while designing any machine element, you have to write down the first your assumptions, that notation use in the joint like D, D1, D2. होऊ शकते बेटा मी ज्याला D1 म्हणतोय त्याला एखाद्या वॉल्यूम मध्ये D2 म्हटलं असेल, मग ती लिहिणार बेटा D2 इज द डायमीटर ऑफ नकल्पी. हे त्यांचे अजम्पशन झाले. तर कधी जेव्हा तुम्हाला पेपरमध्ये म्हटलं जाईल बेटा राईट डाऊन द डिझाईन प्रोसिजर ऑफ एनी मशीन एलिमेंट, सो your duty is to first assume the notation P, D, D1, D2, D3 जे असेल ते जेवढेही नोटेशन तुम्ही यूज कराल त्याचा मिनिंग काय होतो हे तुम्हाला इथे मेन्शन करायचं आहे. गॉट इट? समझ में आया बेटा? ओके. एंड देन स्टार्ट द डिजाइन प्रोसीजर. तो सबसे पहले किसको डिजाइन करना है बेटा? जो सबसे वीकेस्ट पार्ट होता है. कोणाला डिजाइन कराल बेटा सर्वात पहिले? क्वार्टर जॉइंट मध्ये पण काय केलं आपण सर्वात पहिले? कोणाला डिझाइन केलं बेटा आपण? शाफ्टला डिझाइन केलं. तर सिमिलरली इथे पण आपण पहिले कोणाला डिझाइन करू? शाफ्ट. सो राइट डाउन. स्टेप नंबर 1, डिझाइन ऑफ शाफ्ट. तो बेटा शाफ्ट कसा असतो? सर्क्युलर असतो. येस ऑर नो? आणि यावर कोणता लोड लावत आहे बेटा आपण? टेन्जाईल लोड. तो जसं आपण या शाफ्टवर टेन्जाईल लोड ऍक्ट करू, इट मे फेल लाईक दॅट. yes or no? So what should be the resisting area? The circular cross section, yes or no? So while designing the shaft may fail under tension. So write down failure of shaft in tension. So what is resisting area beta? Resisting area in tension. What is the diameter of the shaft? What is our assumption? D is the diameter of the shaft. So what is the resisting area? Pi by 4 D. कुठलेही मशीन कंपोनेंट डिझाइन करत असताना डिझाइन प्रोसिजर जे आहे हे रटायचे नाही आहे तुम्हाला. प्रॉपरली एक एक कंपोनेंट घ्यायचं, त्याच्यावर लोड लावायचं, त्याचं फेल्युअर कसं होतं पाहायचं आणि तो रेजिस्टिंग एरिया घेत जायचं. तर टेन्जाईल फेल्युअर आहे तर कोणती स्ट्रेंथ पाहावं लागेल बेटा शाफ्टची? टेन्जाईल स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट. So what is tensile strength of shaft beta? What is tensile strength? Area into tensile stress. What is stress? Stress is equals to load per unit. So what is load? Area into stress. So what is area? Pi by 4 D square into sigma T. So load is given to you, tensile strength, tensile stress is given to you. From that, what is design? Diameter of the shaft should be designed, D. This is our first step in knuckle joint also, in quarter joint also. Design of shaft. समजलं बेटा शाफ्ट कसं डिझाइन करायचं? आपण सेम स्टेप्स कुठे फॉलो केलेले आहे? सेम स्टेप आपण जे आहे ते क्वार्टर जॉइंट मध्ये सुद्धा फॉलो केलेले आहे. येस ऑर नो? सेम स्टेप आपण पहिली स्टेप जे आहे डिझाइन ऑफ शाफ्टवर कोणता लोड लावला बेटा? टेन्जाईल लोड. सो अंडर टेन्शन द शाफ्ट मे फेल लाईक दॅट and this is called as the resisting area, circular area. So circular area pi by 4 D square. This is circular area. From that design D.
आता या लोडसाठी या मटेरियलसाठी हे डायमीटर काय राहील, सेफ राहील. ओके. मग आपण क्वार्टर जॉईंट मध्ये काय केलं होतं बेटा, बाकी सर्व डायमेन्शन डिझाईन करत बसलो होतो आपण, येस ऑर नो. यामध्ये तुम्हाला डायरेक्ट प्रपोर्शन दिलेले आहे, स्टँडर्ड प्रपोर्शन. ओके, राईट डाऊन. नंबर 2, स्टेप नंबर 2, डायमेन्शन of knuckle joint. Dimension of knuckle joint. How to decide the dimension of knuckle joint? The first one is the diameter of pin. Diameter of knuckle pin beta काय म्हटलं आपण त्याला, D1. D1 should be equal to D. According to standard proportions used in the knuckle joint, the diameter of pin should be equal to, this diameter of pin should be equal to the diameter of shaft or rod. तो जेवढं डायमीटर तुमचं पिनचं आहे बेटा, तेवढंच डायमीटर कोणाचं ठेवायचं आहे आपल्याला, शाफ्टचं. दिस इज स्टेप नंबर 2, डायमेन्शन ऑफ नकल जॉइंट. हे झालं डायमीटर ऑफ पिन. आता बेटा diameter of eye, which diameter, outside diameter of eye, त्याला काय म्हटलं बेटा आपण, D2. सिंगल आय डबल आय दोघांचा आउटसाइड डायमीटर किती आहे, D2. इट शुड बी इक्वल टू ट्वाइस D. किती घ्यायचं, डबल घ्यायचं. कोणाचे डबल घ्यायचं, जो शाफ्टचा डायमीटर आहे त्याचा डबल घ्यायचं आपल्याला, डायमीटर ऑफ सिंगल आय और डबल आय. विच डायमीटर बेटा, आउटसाइड डायमीटर. कारण आयला किती डायमीटर्स असतात, 2 डायमीटर असतात बेटा. ओके, इनसाइड डायमीटर अँड आउटसाइड डायमीटर. आउटसाइड डायमीटरला काय म्हटलं, D2. आणि जो इनसाइड डायमीटर आहे, दॅट डायमीटर शुड बी इक्वल टू द डायमीटर ऑफ पिन. ओके, नेक्स्ट D1 झाला, D2 झाला, तर D3. D3 म्हणजे बेटा diameter of knuckle pin head. So what is D3? D3 is 1.5 times D. D3 is 1.5 times D. Next beta, thickness. Thickness of single eye. What is thickness of single eye? T1. It should be T, not T1, huh? 1.25 times D. Thickness of single eye. So thickness of single eye T, it should be equal to 1.25 times D. Thickness of double eye should be 0.75 times D. Thickness of knuckle pin head is 0.5 times D. D2 is equals to twice D. D3 is equals to 1.5 times D. So these are the proportions used in the knuckle joint. So what is T? Thickness of single eye. Next beta, thickness of double eye. Thickness of double eye किती ठेवायचं बेटा? Thickness of double eye T1 is 0.75 times D. Then beta, thickness of pin, thickness of knuckle pin T2 should be half of the D. Half means 0.5. So these are the standard proportions which we have to use for which joint? Knuckle joint. Any doubt? कसं लक्षात ठेवायचं बेटा? D, 2D, 1.5D, मग 0.75D, मग 0.5D. ओके, D, 2D, 1.5D, 1.25D, 0.75D, 0.5D. कुठे 0.5 चा डिफरन्स आहे, कुठे 0.25 चा डिफरन्स आहे. जसं की इथे 0.25 चा डिफरन्स आहे, इथे 0.5 चा डिफरन्स आहे, इथे 0.25 चा डिफरन्स आहे, इथे 0.5 चा डिफरन्स आहे. ओके,
तर सांगा बेटा, स्टँडर्ड डायमेन्शन मध्ये काही डाऊट कोणाला? तर आता हे माहिती झाले आपल्याला काय बेटा, डायमेन्शन ऑफ नकल जॉईंट. पण हे डायमेन्शन आपला जो येणारा लोड आहे त्यासाठी सेफ आहे किंवा नाही हे चेक करणं गरजेचं आहे. का आपण जर जेवढा शाफ्टचा डायमीटर आहे तेवढाच डायमीटर जर पिनचा ठेवला तर पिन फेल नाही गेली पाहिजे. आपण डबल डायमीटर ऑफ शाफ्ट ठेवला आहेचा तर फेल गेलं नाही पाहिजे, तर फेल्युअर नाही गेलं पाहिजे. तर काय करावं लागते बेटा, ॲज अ डिझायनर आपल्याला हे डायमेन्शन डिसाईड केल्यानंतर डायमेन्शन काय करावं लागते, चेक करावं लागते. तर सर्वात पहिले आपण कोणाला डिझाईन केलं बेटा, सर्वात पहिले कोणाला डिझाईन केलं आपण, शाफ्टला. आता नेक्स्ट फेल्युअरचा चान्सेस कोणाला आहे बेटा, नकल पिनला. तर आपण स्टेप नंबर 2 घेऊ बेटा, 3 घेऊ. डिझाईन ऑफ नकल पिन. चला बेटा, ॲज अ डिझायनर किंवा मग आता पहिलं जॉईन झालेलं आहे तुमचं, त्यावरून मी तुम्हाला विचारतो का पिनवर कोणता लोड प्रेझेंट आहे. तर किती प्रकारचे लोड आहे, ॲक्सियल लोड आहे, पहिला आहे टेन्साईल लोड, दुसरा आहे कंप्रेसिव्ह लोड, तिसरा आहे शियर लोड, नेक्स्ट बेंडिंग आहे. तर कशात फेल जाऊ शकते पिन सांगा मला, इथे पाहून सांगा. जर आपण डबल आय ला कुठे मूव करत आहे, डबल आय ला कुठे मूव करत आहे, लेफ्टला, आणि सिंगल आय ला कुठे मूव करत आहे, सिंगल आय ला कुठे मूव करत आहे बेटा, राईटला. तर पिनचा टॉप अँड बॉटम पार्ट लेफ्टला, मिडल पार्ट राईटला. तर काय होईल बेटा, काय वाटते तुम्हाला, कोणता लोड येईल पिनवर? एक्झॅक्टली बेटा, जर मी इथे एक पिन दाखवतो, दिस इज ए पिन, दिस इज ए पिन हेड. हे काय बेटा, पिनचं हेड आहे, हेड ऑफ द पिन. दिस इज अवर पिन अँड पिन हेड. आता काय होत आहे बेटा, या पिन वर जे आहे याचा टॉप पार्ट कुठे मूव होतोय बेटा, टॉप पार्ट वर लोडिंग कुठे लागत आहे बेटा, बॉटम पार्ट, मिडल पार्ट. So the pin may fail like that. पिनचं जर फेल्युअर पाहिलं बेटा तुम्ही, तर पिनचं फेल्युअर तुम्हाला असं दिसेल. Pin may fail like that. This is the top part of the pin, middle part of the pin, and bottom part of the pin. Yes. So कोणत्या पार्टवर फेल्युअर ऑकर होत आहे बेटा, सरफेस पार्ट. विच पार्ट, सरफेस. आणि सरफेस पार्टवर जर लोड असेल तर कोणता लोड म्हणतो बेटा आपण त्याला, शियर लोड. मग कोणता फेल्युअर म्हणायचं बेटा, यस. तर काय चान्सेस आहे पिनचे फेल्युअर कशात होऊ शकते बेटा, पिन फेल्युअर ऑफ पिन इन शियर. तर शियर मध्ये फेल्युअर होत आहे तर बेटा रेजिस्टिंग एरिया सांगा मला, रेजिस्टिंग एरिया इन शियर सांगा बेटा. याचं डायमीटर किती आहे, D1. So what should be the area of this surface part, circular area, pi by 4 D1 square. But similarly the same part will fail from the bottom side also. So it is in, yes, very good beta, double shear. So hope double shear चा meaning समजला असेल.
एका पिनचे 3 पार्ट झाले म्हणजे डबल शियर. एका पिनचे जर 2च पार्ट झाले असते तर बेटा ओनली सिंगल शियर. एकच सरफेस कटला ना. आता इथे किती सरफेस? 1 and from bottom second. So double shear twice. So resisting area and double shear twice pi by 4 d1 square. And which strength we have to check? Shear strength of which pin beta? Knuckle pin. So shear strength of knuckle pin, shear load is equal to shear area into shear stress. So resisting area in shear beta twice pi by 4 d1 square into tau. तो बेटा लोड पता है आपको ऑलरेडी, d1 भी पता चल चुका है, d1 इज इक्वल्स टू d. फ्रॉम दैट व्हाट इज चेक? व्हाट यू हैव टू चेक बेटा? शियर स्ट्रेस इन पिन इज चेक्ड. आपण जो डायमीटर काढलेला आहे बाय स्टँडर्ड प्रपोर्शन तो ठेवायचा, लोड ठेवायचा, टाऊ काढायचा. आणि हे टाऊ जर परमिसिबल पेक्षा कमी असेल तर डिझाइन इज सेफ. हे काय असलं पाहिजे? इट शुड बी लेस दॅन द परमिसिबल व्हॅल्यू, जे दिलेली व्हॅल्यू आहे. सपोज बेटा याची कॅपॅसिटी दिलेली आहे आपल्याला, या मटेरियलची स्ट्रेंथ दिलेली आहे, शियर स्ट्रेंथ 50 MPa आणि आपलं किती आलं 40 MPa. तर कॅपॅसिटी किती आहे 50, किती डेव्हलप होत आहे फक्त 40. डिझाइन इज, पण कॅपॅसिटी दिली आहे 50 आणि डेव्हलप होत आहे 60. डिझाइन इज फेल. मग काय चेंज करावं लागेल? हे डायमीटर काय होणार तुमचा? फेल होणार. तर मग काय चेंज करावं लागेल? डायमीटर चेंज करावं लागेल. सो दिस इज कॉल्ड एज ए विच फेल्युअर बेटा? शियर फेल्युअर. विच फेल्युअर? शियर फेल्युअर ऑफ पिन. जसं शाफ्ट बेटा, शाफ्ट कशात फेल्युअर होतो बेटा? अंडर टेन्शन. शाफ्टवर शियर आहे का? शाफ्ट कसा आहे? ओढल्या जात आहे त्याच्यामुळे कट होतोय. याचा कोणता एरिया ब्रेक होतोय बेटा? हा सर्क्युलर क्रॉस सेक्शन. तेच जर आपण पिनच्या बाबतीत बोलू तर पिनच्या बाबतीत ही कोणता एरिया फेल होत आहे बेटा? सर्क्युलरच. पण इथे टेन्जाईल लोड नाही. टेन्जाईल लोड कोणाला म्हटलं गेलं असतं बेटा? जो लोड ऍक्सिस वर ऍक्ट होत आहे अवे फ्रॉम द बॉडी, त्याला कोणता लोड म्हटलं असतं आपण? टेन्जाईल. तर पिनवर टेन्जाईल लोड आहे का? नाही. पिनवर कोणता लोड आहे बेटा? सरफेस पार्टवर लोड आहे, टेंजेन्शियल पार्टवर लोड आहे. याला म्हणतात कोणता लोड? शियर लोड. म्हणून कोणतं फेल्युअर पाहिलं आपण? फेल्युअर ऑफ पिन इन शियर. तर हे पहिला फेल्युअरचे चान्सेस होता बेटा पिनला. सेकंड फेल्युअर चान्सेस काय वाटते पिनसाठी? तर बेटा इथे ज्या सिच्युएशन मध्ये पिन आहे, लेफ्टला राईटला जेव्हा आपण ओढतो आहे तर पिन काय होऊ शकते बेटा? इथे पिन काय होऊ शकते? बेंड पण होऊ शकते. मग पिन जर बेंड झाली नाही पाहिजे तर कोणतं स्ट्रेंथ चेक करावं लागेल आपल्याला? बेंडिंग स्ट्रेंथ. यस. तर पिनचं जर बेंडिंग पाहिलं बेटा आपण तर तुमच्या लक्षात येईल which stress? Bending stress in knuckle pin. What is bending stress beta? Bending stress is equals to m by z. Which equation? Bending equation. Bending equation m by I is equal to sigma b by y is equals to e by r. Dividing both side by y. Sigma b is equals to m by I by y means section modulus z. So what is bending stress? M by z. So what is m? M is the bending moment. या जे मी फास्ट मध्ये ज्या गोष्टी सांगतो ते झालेलं आहे आपलं. ठीक आहे. ओके. आता बेंडिंग कुठे ऍक्ट होईल पिनवर पहा बेटा. मॅक्झिमम बेंडिंग कुठे ऍक्ट होईल पिनवर? चला सांगा बरं, कोण सांगेल? सर्वात जास्त बेंडिंग कुठे ऍक्ट होईल पिनवर? व्हेरी गुड. सेंटर. यस. सर्वात जास्त बेंड कुठे होईल तो? आपण पाहिलेला आहे बेटा. सिम्पली सपोर्टेड बीम कसं होतो? सर्वात जास्त बेंड कुठे होतो? ऍट द मिड पॉइंट ऑफ द बीम. शिकलोय आपण स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मध्ये. ओके.
आता मला सांगा बेटा, जो मिडल पार्ट आहे तो कशात आहे? सिंगल आय मध्ये आहे. मिडल पार्ट कशात आहे बेटा? सिंगल आय मध्ये. सिंगल आय कुठे पुल केले जात आहे? राईटला. आणि डबल आय कुठे पुल केले जात आहे? लेफ्टला. तर जे फेल्युअर जर पाहिलं आपण पिनचं, तर तो असा दिसेल. सिंगल आय काय करेल? या पिनला कुठे मूव्ह करेल बेटा? राईटला. येस ऑर नो? आणि डबल आय कुठे मूव्ह करेल? लेफ्टला. सो व्हॉट इज युअर ऑब्झर्वेशन? लोड काय होता है बेटा? युनिफॉर्मली व्हॅरी होत आहे. सर्वात जास्त, मग कमी कमी कमी, आणि टॉप लेअरवर सर्वात कमी. सिमिलरली इकडे सुद्धा काय होईल बेटा? सेम सिच्युएशन राहील. याला कोणता लोड म्हणतात सांगा? युनिफॉर्मली व्हॅरिंग लोड. याला कोणता लोड म्हणतात बेटा? युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड लोड. युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड लोड कसा असते बेटा? प्रत्येक पॉइंटवर लोड कसा असते? सेम असते. ठीक आहे. तर हे डिस्टन्स जर विचारलं मी तुम्हाला, तर हे डिस्टन्स किती आहे सांगा बरं बेटा? अरे किती आहे डिस्टन्स? चेक करा. सिंगल आयचं डिस्टन्स किती आहे? टी. डबल आयचं डिस्टन्स किती आहे? T1. तो सिंगल आय किती आहे बेटा? टी. डबल आय, दिस डिस्टन्स इज T1 and this distance is also T1. करेक्ट. आता लोड किती ऍक्ट होत आहे? पी. सिंगल आय वर पण पी आहे, डबल आय वर पण पी आहे. तर तो पी जो लोड आहे तो डिवाइड होणार आहे बेटा. कशामध्ये डिवाइड होणार आहे तो पी लोड? हाफ जो आहे तो लागेल टॉप साइडला, आणि हाफ जो लागेल कुठे लागेल? बॉटम. टोटल लोड किती आहे? टोटल लोड पी आहे. पण पी ला जर आपण डिवाइड केलं सेंट्रल लाईनच्या अबो आणि खाली, तर किती होईल? P/2 वर, P/2 खाली. सिमिलरली इथे पण बेटा किती होईल? डबल आय वर पण किती आहे लोड? पी. तर पी चा हाफ P/2 ऑन द टॉप साइड, P/2 ऑन द बॉटम साइड. आता मला सांगायचं बेटा तुम्हाला डिस्टन्सेस का, हे डिस्टन्स किती होईल? जसं की T1 आहे बेटा. टोटल डिस्टन्स किती आहे? टोटल डिस्टन्स टी आहे बेटा. तर याचा डिस्टन्स किती होईल? हे डिस्टन्स किती होईल? T/2. हा डिस्टन्स T/2. आणि हा T/2 चाही हाफ किती होईल? T/4. आणि हा T/4. टी आहे ना. टीचा हाफ T/2, T/2, आणि T/2 चा हाफ T/4. आता राईट अँगल ट्रायंगल जर असेल, त्याचा सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी आठवा बेटा कुठे येतो? B/3 H/3. आठवते का बेटा मेकॅनिक्स? तर सेंट्रॉइड वर काय होते? लोड ऍक्ट होते असं आपलं म्हणणं होतं. द पॉइंट ऍट विच होल वेट ऑफ ए बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सन्ट्रेटेड, दॅट पॉइंट इज कॉल्ड एज ए सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी. आठवते बेटा? तर इथे सुद्धा जो लोड आहे तो कुठे ऍक्ट होईल मग तुमचा बेटा? सेंटरवर ऍक्ट होईल. तर हे किती आहे? T1. तर हे डिस्टन्स किती होईल सांगा बरं मग आता? आताच बोललो ना बेटा आपण, याचं सेंटर किती येईल? हा किती आहे? बी आहे. तर हा किती येईल? B/3. तर हा किती आहे? बेसीचा T1. तर हा किती होईल? T1/3. आणि हे सुद्धा डिस्टन्स किती होऊन जाईल बेटा मग? T1/3. करेक्ट. आता घेऊ आपण काय? मुमेंट. मॅक्झिमम बेंडिंग मुमेंट. काय काढायचं बेटा आता आपल्याला? मॅक्झिमम बेंडिंग मुमेंट. काय असते बेटा मॅक्झिमम बेंडिंग मुमेंट? एम. तर आठवा बेटा, बीम मध्ये काय करायचो? एक तर लेफ्टला पाहायचो, नाही तर राईट. एक तर लेफ्टचे फोर्सेस घ्यायचे, नाही तर राईटचे. तर इथे काय करावं लागेल? एक तर सेंट्रल लाईनचे वरचे फोर्सेस घ्या, नाही तर खालचे घ्या. कोणतेही घ्या. कोणते घेता सांगा? कोणतेही घेऊ शकता, असं काही याच्यात लिमिटेशन नाहीये. तुम्ही खाली घ्या, वर घ्या, सेम लोडिंग आहे.
वर पण p/2 खाली पण p/2 t1/3 t1/3 इथे पण p2/2 p2/2 कुठे घ्या, पण बेंडिंग मोमेंट मॅक्झिमम कुठे ऍक्ट होईल? ऍट द मिड पॉइंट. तर तिथे मोमेंट घ्यायचा आहे. तर पहिला फोर्स पहा बेटा, P2 कसा आहे, वरचे घेत आहे का खालचे घेत आहे? वरचे, ठीक आहे. पहिला पहा p/2 कसा आहे सांगा, क्लॉकवाईज आहे का अँटी क्लॉकवाईज? क्लॉकवाईज. क्लॉकवाईज काय घ्यायचं? फोर्स किती आहे? p/2 इनटू परपेंडिक्युलर डिस्टन्स किती आहे? t/4. आयडिया क्लिअर आहे इथपर्यंत? फोर्स इनटू परपेंडिक्युलर डिस्टन्स. फोर्स इनटू परपेंडिक्युलर डिस्टन्स. तर परपेंडिक्युलर डिस्टन्स कुठून मोजतो बेटा आपण? ज्या पॉइंटवर मोमेंट घेतो. परपेंडिक्युलर डिस्टन्स बिटवीन पॉइंट अँड द लाईन ऑफ ऍक्शन ऑफ फोर्स. तर हा पॉइंट आहे, हे लाईन ऑफ ऍक्शन ऑफ फोर्स आहे. किती आहे बेटा डिस्टन्स? ओके. नेक्स्ट, हा नेक्स्ट फोर्स कसा आहे सांगा? अँटी क्लॉकवाईज काय घ्यायचं? मायनस. Force is p/2. Perpendicular distance from the point and the line of action of force किती होईल सांगा बरं बेटा? हा किती आहे? t/2 प्लस, चालेल? अरे समजलं का? किती आहे डिस्टन्स? t/2 प्लस t1/3. फोर्स इंटू परपेंडिक्युलर डिस्टन्स. संपले फोर्सेस. दोनच आहे बेटा, एक आहे क्लॉकवाईज, एक आहे अँटी क्लॉकवाईज. आयदर तुम्ही एबो पहा पॉइंटच्या किंवा बिलो पहा, दोन्ही आणि आन्सर सेमच येते. एक पॉझिटिव्ह येते, एक निगेटिव्ह येते, फक्त सॅगिंग हॉगिंग. ठीक आहे. p/2 कॉमन आहे का बेटा? येस ऑर नो? अरे येस ऑर नो? व्हॉट इज रिमेनिंग? t/4 मायनस t/2 मायनस इंटू प्लस. अरे समजलं का बेटा? हे समजलं का काय केलं आपण? p/2 कॉमन घेतलं, मायनसने ब्रॅकेट सोडवा, मायनस इंटू t/2 मायनस t/2 मायनस इंटू प्लस p/2. आता बेटा इथे पहा t/4 मायनस t/2 काय बेटा? t/4 मायनस t/2. इथून t कॉमन जर काढून घेतलं तर काय राहणार बेटा? 1/4 मायनस 1/2. तो 1/4 मायनस 1/2, हा 1/4 मायनस 1/2 मायनस 1/4. तर कॅल्सीवर करा. एवढं काय त्याच्यात पाहायचं आहे? एलसीएम काढणं थोडी ना शिकवणार आहे आता इथे. तुम्हाला यायला पाहिजे आता, नाही तर मग कॅल्सी तर आहेच तुमच्या हातात. हा किती होतं बेटा? 1/4 मायनस 1/2 and t into minus 1 minus t/4. So what is answer? Minus t/4 minus t1/3. मायनस कॉमन घेऊन घ्या बेटा, काय होईल? p/2 t/4 प्लस t1/3. आता निगेटिव्ह साइन काय इंडिकेट करते बेटा? अँटी क्लॉकवाईज मुवमेंट. ठीक आहे, निगेटिव्ह साइन काय इंडिकेट करते? अँटी क्लॉकवाईज मुवमेंट इथे ऍक्ट होत आहे. आणि तेच जर तुम्ही खाली घ्याल तर आन्सर काय येईल? प्लस येईल. आन्सर काय येईल? प्लस येईल. मग काय होईल? क्लॉकवाईज मुवमेंट. तर बेंड करायचं असेल तर एका साईडनी क्लॉकवाईज आणि एका साईडनी अँटी क्लॉकवाईज कराल तर काय होईल? बेंड होईल. तर पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह म्हणजे काहीच नाही. पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह म्हणजे काय? एक क्लॉकवाईज नाही तर अँटी क्लॉक. मुवमेंट तेवढीच येईल. तुम्ही मुवमेंट जर खाली जरी घेतली तरी काय होईल बेटा? फोर्स इंटू डिस्टन्स, फोर्स इंटू डिस्टन्स तेवढंच येईल. फक्त आन्सर काय येईल इथे? मायनस ऐवजी काय येईल? पॉझिटिव्ह. तर निगेटिव्ह साइन काय इंडिकेट करते बेटा? अँटी क्लॉकवाईज. तर म्हणून मुवमेंट काय घेऊन घेतो मी इथे? p/2 t/2 प्लस t1/3. निगेटिव्ह साइन काय इंडिकेट करते बेटा? अँटी क्लॉकवाईज मुवमेंट. तर मुवमेंट किती मिळाली टोटल? मुवमेंट किती मिळव? पॉझिटिव्ह का निगेटिव्ह? मुवमेंट सारखीच राहील. तर मुवमेंट तर मिळाले बेटा आपल्याला यम. ओके. आता कशाचा प्रश्न आहे? झेड. झेड काय असते बेटा? सेक्शन. अरे झेड काय असते? सेक्शन मॉड्युलस. काय असते बेटा सेक्शन मॉड्युलस?
सेक्शन मॉड्युलस इज डिफाइंड ॲज द रेशो ऑफ आय अँड वाय. तर सांगा आय काय असते पिनसाठी. पिन कशी आहे बेटा. पिन कशी आहे क्रॉस सेक्शन पिनचा सर्कल. तर सर्कल साठी आय काय असते मोमेंट ऑफ इनर्शिया पाय बाय 64 डी टू दी पॉवर. पिनचा डायमीटर D1 आहे म्हणून काय घेऊ D1 टू दी पॉवर 4. वाय बार. वाय बार काय असते बेटा. अरे सांगा वाय बार काय असते. मी सॉम मध्ये सांगितलं तर खूप महत्वाचा सब्जेक्ट आहे बेटा. वाय बार काय असते सर्कल साठी. किती आहे डिस्टन्स. रेडियस. रेडियस म्हणजे हाफ ऑफ द डायमीटर. तो डायमीटर किती आहे D1 म्हणून D1 बाय 2. बेटा 2 1 जा 2 2 32 जा 64. डी आणि इथला एक डी कॅन्सल काय राहील. So what is section modulus Z pi by 32 D1 cube. So therefore what is bending stress. Bending stress is equals to M by Z. What is M. What is M beta. P by 2. P by 2 then T by 4 plus T1 by 3 M by Z. Z beta pi by 32 D1 cube. From that what is checked. Bending stress in the pin is checked. काय चेक करायचं. सिग्मा बी इज चेक. मग सिग्मा बी जर काय असेल अलोएबल पेक्षा कमी असेल तर डिझाईन इज सेफ आणि जास्त असेल तर डिझाईन इज अनसेफ. काहीच करायची गरज नाही. काहीच रटायची गरज नाहीये. हे सर्व कुठे शिकलोय बेटा आपण. स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल शिकलोय की नाही शिकलोय सांगा. सेक्शन मॉड्युलस शिकलोय बेटा. आय बाय वाय. आय मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स बार वाय बार शिकलोय. यम. यम काय असते बेंडिंग मोमेंट. बेंडिंग मोमेंट शिकलोय बेटा. फोर्स इंटू परपेंडिक्युलर डिस्टन्स फोर्स इंटू. फक्त त्याला कॅल्क्युलेट केलेलं आहे फक्त सिम्प्लिफाय केलं आहे. तुम्ही डायरेक्ट हे लिहिलं तरी काही प्रॉब्लेम नाही पण हे तुम्हाला आठवलं पाहिजे मग डायरेक्ट. यम बाय झेड. तर यम कसं आलं डिराईव्ह करून दाखवलं पूर्ण आणि झेड कसं आलं तो पण पूर्ण डिराईव्ह करून दाखवलं. तर पिनला फेल्युअरचे चान्सेस दोनच गोष्टीत आहे. एक शियर आणि दुसरं बेंडिंग. शियर आणि बेंडिंग दोन्ही याच्यात काय करायचं बेटा पिनला चेक करायचं आहे. समजलं का. अरे यस ऑर नो. ओके. तर सर्वात पहिले काय डिझाईन केलं बेटा आपण. डिझाईन ऑफ शाफ्ट. त्यानंतर कुठे गेलो बेटा आपण नकल पिन. सर्व प्रपोर्शन काढून घेतले. आता नकल पिन कडे गेलो. तर नकल पिनचा जो डायमीटर आहे D1 तो सेफ आहे की नाही पाहायचा आहे. तर सेफ आहे की नाही कशा कशात पाहावं लागेल बेटा नकल पिनला. इन शियर अँड इन बेंडिंग. ओके. तर बेंडिंग मध्ये फेल्युअरचे चान्सेस कमी आहे पण तरी ऍज अ डिझायनर तुम्हाला काय करून दाखवावं लागेल चेक करून दाखवावं लागेल. तर हे झालं बेटा फेल्युअर ऑफ नकल पिन इन शियर अँड फेल्युअर ऑफ नकल पिन इन बेंडिंग. ठीक आहे. ओके. आता नकल पिन आणि शार्प दोन गोष्टी झाल्या बेटा. आता काय राहिलं सांगा बेटा. शार्प पण झालं आणि नकल पिन पण झाले. आता काय राहिलं सिंगल आय आणि डबल आय. तर पहिले काय घ्याल मग सिंगल आय का डबल आय. सिंगल आय. तर सिंगल आय पहिले मी एक डायग्राम ड्रॉ करतो आणि तुम्हाला सांगायचं आहे कशात फेल जाऊ शकते. तर बेटा एक सिंगल आय ड्रॉ करते लक्ष द्या. कोणाला डिझाईन करताय बेटा आपण आता सिंगल आय. तो सिंगल आय सॉलिड आहे का हॉलो आहे बेटा. हॉलो. दिस इज सिंगल आय. हा काय आपला सिंगल आय. So our fourth step is design of single eye.
तर चला पाहू बेटा, आता तुम्हाला आयडिया येत आहे का सिंगल आय कशा कशात फेल्युअर जाऊ शकतो. चेक करा. पिन फेल जाणार नाही. आता आता सिंगल आयला काय करताय तुम्ही, ओढत आहे. पिन तर डिझाईन झाली, पिन फेल नाही होणार आहे, मग काय फेल होऊ शकते, सिंगल आय. जर इथे पिन असली आणि पिन जर फेल्युअर नाही झालं आणि तुम्ही ओढत आहे बेटा, ठीक आहे, तर सिंगल आयला जर तुम्ही ओढत आहे तर सिंगल आयचं जर फेल्युअर दाखवायचं झालं तर पाहून घ्या बेटा फेल कसा होईल सिंगल आय. सिंगल आय विल फेल लाईक दॅट. ओढल्यामुळे काय होईल बेटा, तो अशा पद्धतीने फेल होऊ शकतो. चेक. होता है बेटा इमेजिन. जर तुम्ही सिंगल आय वर कोणता लोड ऍक्ट करताय बेटा, टेन्जाईल लोड ऍक्ट करत आहे, तर तो काय होऊ शकते बेटा, इथनं कुठनं तरी काय होऊ शकते, फेल होऊ शकते. त्याच्यावर आपण ओढतोय म्हणजे कोणता लोड लावतोय आपण, टेन्जाईल लोड. तर टेन्जाईल लोड लावल्यामुळे बेटा फेल्युअर जो होतो आहे तो कोणता पार्ट फेल होत आहे पाहून घ्या. मध्ये मटेरियल आहे का, नाही, मध्ये हॉलो पार्ट आहे. कोणता पार्ट फेल झाला पाहून घ्या. दिसत आहे, इमॅजिन होत आहे. अरे यस ऑर नो. त्यासाठी MWD ग्राफिक्स क्लिअर पाहिजे, असेंब्ली डिटेल्स. तपा जसं आपण याला ओढू बेटा, इट विल फेल लाईक दॅट. कोणता पार्ट फेल झाला, जे रेड कलर मध्ये मार्क केलेला आहे बेटा मी, तर जे रेड कलर मध्ये जे पार्ट दिसत आहे तुम्हाला मार्क केलेला, त्याला कोणता शेप म्हणू शकतो आपण जॉमेट्रिकल भाषेत, अरे कोणता शेप म्हणू शकतो हे तर सांगा. रेक्टँगल नाही म्हणता येईल का याला, दोन, कन्फर्म. ओके, तर किती रेक्टँगल फेल होत आहे बेटा, दोन रेक्टँगल फेल होत आहे. मग आपल्या रेजिस्टिंग एरियामध्ये काय राहील, हे दोन रेक्टँगल राहील. मग सिंगल आयचे डायमेन्शन सांगा बेटा. सिंगल आयचे डायमेन्शन, इनसाइड डायमीटर D1, आउटसाइड डायमीटर D2 आणि थिकनेस ऑफ सिंगल आय T. हे झाले डायमेन्शन कोणाचे, सिंगल आयचे. जो पिनचा डायमीटर आहे तोच इनसाइड डायमीटर आहे कोणाचा, सिंगल आयचा डबल आयचा. आउटसाइड डायमीटर सिंगल आय डबल आयचा काय बेटा, D2 चा आहे. मग हा झाला आपला कोणता एरिया, याला म्हणायचं कोणता एरिया बेटा, रेजिस्टिंग एरिया. तर रेजिस्टिंग एरिया इन टेन्शन, कोणता फेल्युअर पाहायचा आहे सर्वात पहिले, फेल्युअर ऑफ सिंगल आय इन टेन्शन. तर सिंगल आयचं सर्वात पहिले फेल्युअर कशात होऊ शकते बेटा, टेन्शन मध्ये. मग कोणती स्ट्रेंथ पाहावं लागेल सांगा बरं बेटा, कोणती स्ट्रेंथ पाहावं लागेल, टेन्जाईल स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल आय. So how to find tensile strength of single eye beta? Tensile load is equal to resisting area in tension into tensile stress. चला सांगा बरं बेटा या दोन रेक्टँगलचा एरिया. रेक्टँगलचा एरिया काय असते, B इंटू डी. बी माहिती आहे का याचा बी माहिती आहे का, नाही. डी माहिती आहे का, यस. मग दोघांची विड्थ ऍट अ टाइम काढू शकतो कशी, D2 मायनस, तो D2 मायनस D1 केलं तर मिळाले बेटा दोघांची विड्थ. D2 मधून D1 रिमूव्ह केलं तर रिमेनिंग डिस्टन्स मिळालं, इंटू डेप्थ किती आहे T. तर काय येईल सांगा एरिया, D2 मायनस D1 इंटू T इंटू सिग्मा T इज इक्वल्स टू टेन्जाईल स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल आय. तो टेन्जाईल स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल आय काढल्यानंतर T ऑलरेडी माहिती आहे, D2 माहिती आहे, D1 माहिती आहे, P माहिती आहे. काय चेक कराल इथून, सिग्मा T इज चेक. जर हे सिग्मा T परमिसिबल पेक्षा कमी असेल तर तुमचे हे D1 D2 T काय सेफ, अदरवाइज अनसेफ. हे झालं पहिला चान्स बेटा फेल्युअर कशाचा,
सिंगल आय. तर सिंगल आय कशात फेल होऊ शकते बेटा? ओढल्यामुळे, अंडर टेन्शन. ठीक आहे. चला सेकंड चान्स सांगा बरं. व्हेरी गुड. काय होऊ शकते? पिनमुळे एवढा पार्ट याचा क्रश पण होऊ शकतो. थर्ड चान्स बेटा, थर्ड चान्स. दिस इज सिंगल आय. चला सांगा थर्ड चान्स. एनीवन? दिस इज सिंगल आय. पिन आहे तिथे. येस, हे काय आपलं सिंगल आहे. इथे काय पिन. पिन फेल नाही झाली तर काय होईल? सिंगल आय काय होऊन जाईल? तर सिंगल आयचा कोणत्या पार्टवर लोड ऍक्ट झाला? सरफेस पार्टवर. कोणता लोड म्हणतो आपण त्याला? कोणता फेल्युअर? शियर फेल्युअर. तर शियर फेल्युअर जर पाहायचं असेल बेटा, इथे पिन असते आपली, आणि पिन जर फेल झाली नाही तर काय फेल होईल? तुमचा हा पार्ट फेल होईल. एवढा पार्ट बेटा. यस, हा पार्ट काय झाला बेटा आपला? फेल झाला. ठीक आहे. इमॅजिन करा, तिथला जो स्लॉट होता तो काय झाला बेटा? रिमूव्ह झालेला आहे. कुठला स्लॉट? हा इथे जो स्लॉट प्रेझेंट होता तो काय झाला बेटा? इथनं इथनं काय झाला? तो रिमूव्ह झालेला आहे. ठीक आहे. इथला स्लॉट जो होता तो कशामुळे रिमूव्ह झाला बेटा? तुम्ही ओढत आहे. कोणाला ओढत आहे? सिंगल आहे ला. पिन काही फेल होत नाहीये, मग आता काय फेल होऊ शकते? सिंगल आहे ओढल्यामुळे. मग याचा हा पार्ट जो आहे तो रिमूव्ह झाला इथनं. तर तो पार्ट जर मी ड्रॉ केला तर इट लुक्स लाईक, हा पार्ट इथला ड्रॉ केलेला असा स्लॉट रिमूव्ह होईल का बेटा इथनं? यस ऑर नो? हा स्लॉट आहे तो रिमूव्ह झालेला स्लॉट. अरे यस ऑर नो? यस. तर हा स्लॉट रिमूव्ह होईल. म्हणजे कोणत्या पार्टवर लोड ऍक्ट झाला बेटा? याच्या सरफेस पार्टवर लोड ऍक्ट झाला. आणि असाच सरफेस पार्टीच्या मागेही आहे का? यस. तर कोणतं शियर? डबल शियर. तर कुठे फेल्युअर पाहायला गेला तर बेटा आपल्याला? फेल्युअर ऑफ सिंगल आय इन शियर. फेल्युअर ऑफ सिंगल आय इन शियर. तर सिंगल आय काय झालं बेटा? फेल झाला. कशात फेल झाला? शियर मध्ये. कोणता पार्ट फेल झाला बेटा त्याचा? हा इथनं पार्ट जो निघून गेलेला आहे तो पार्ट काय झालेला? फेल झालेला आहे इथनं. ठीक आहे. तो इथे तुम्हाला असा दिसेल आता. यस. तर इथनं स्लॉट तो निघून गेलेला आहे. आता याचा एरिया कसा काढाल? इट लुक्स लाईक ए रेक्टँगल. रेक्टँगलचा एरिया कसा बेटा? बी इंटू डी. तर डी माहिती आहे आपल्याला. किती आहे डी? डी किती आहे बेटा? थिकनेस ऑफ सिंगल आय किती आहे? टी. तर डी माहिती आहे आपल्याला. किती आहे डी? टी. व्हॉट अबाउट बी? याची विड्थ माहिती आहे का? नाही. तो विड्थ काढण्यासाठी कोणता कॉन्सेप्ट यूज करणार पहा बेटा. हे काय आहे? सेंट्रल लाईन आहे. कसा दिसेल फ्रंट व्ह्यू मध्ये? तो कसा दिसेल? रेक्टँगल. त्यानंतर इनसाइड, इनसाइड काय आहे? पिन आहे. अरे यस ऑर नो? आतमध्ये काय नकल पिन आहे की नाही? नकल पिनचा डायमीटर बेटा, नकल पिनचा डायमीटर D1 आणि आयचा डायमीटर D2. तर आपल्याला कोणतं डिस्टन्स पाहिजे? हा डिस्टन्स पाहिजे बेटा आपल्याला. इथून कट झालेला आहे ना तो, तर हा डिस्टन्स पाहिजे आपल्याला. म्हणजे काय होऊन जाईल? बी. सांगा कोण सांगेल हे डिस्टन्स? चला पाहू बरं बेटा, कोण सांगेल?
shear strength is equal to shear area into shear stress. चला बेटा सांगा बरं, कोण सांगेल हे डिस्टन्स कसं काढायचं, तेव्हा म्हणू आपण तुमचं जॉमेट्री ओके आहे. बेटा पहा, d2 मायनस d1 केलं तर हे दोन्ही डिस्टन्स मिळेल, त्याचा हाफ केला तर तो सिंपल. हा डिस्टन्स आणि हा डिस्टन्स काढण्यासाठी काय केलं होतं बेटा आपण मागे, d2 मायनस d1 केलं तर काय मिळालं आपल्याला, हा डिस्टन्स आणि सोबत दोन्ही मिळालं, त्याचा हाफ केलं तर एक साइडचं डिस्टन्स. अरे यस ऑर नो, पहा चेक करा बेटा आणि सांगा मला किती होईल हे, d2 मायनस d1 बाय 2. हे डिस्टन्स किती होईल, d2 मायनस d1 बाय 2. म्हणजे काय झाली बेटा याची विड्थ आणि डेप्थ t. तर हे झाला एका सरफेसचा एरिया, याच्या मागे सेम सरफेस, सो डबल शियर. तर डबल शियर असेल तर काय घ्यावं लागेल, टॉईस घ्यावं लागेल, येस ऑर नो. सो हा एरिया प्लस याच्या मागचा एरिया काय घ्यावं लागेल बेटा, टॉईस एरिया. सांगा एरिया b इंटू टी, बी किती आहे, d2 मायनस d1 बाय 2, हे झालं b. बेटा d किती आहे, d किती आहे t. बेटा 2 2 कॅन्सल, टाऊ ॲज इट इज, 2 2 आन्सर d2 मायनस d1 इंटू टी इंटू टाऊ. टी माहित आहे, d1 d2 p माहित आहे, काय चेक करणार इथून, टाऊ इज चेक. तर दोन्ही फॉर्म्युले सेमच आहे का पा, d2 मायनस d1 इंटू टी, d2 मायनस d1 इंटू टी, फॉर्म्युला सेम आहे, पण कॉन्सेप्ट इथलं फेल्युअर वेगळं आहे आणि इथलं फेल्युअर वेगळं आहे. हे फेल्युअर जे आहे बेटा, हे फेल्युअर वेगळं आहे. हा जो पार्ट फेल झालाय तुमचा रेड कलरचा, हा वेगळा आहे फेल्युअर. आणि जे आपण टेन्शन मध्ये फेल्युअर दाखवलं तो वेगळा आहे, पण फॉर्म्युला मात्र सेमच आहे. फक्त इथे शिअर स्ट्रेस, तिकडे टेन्शन, दोन्ही याचे आन्सर सेमच येते. तर नकल जॉईंट मध्ये एकदा कॅल्क्युलेशन केलं तर तिन्ही साठी आन्सर सेमच येते. पहिला कोणता होतं, टेन्जाईल फेल्युअर, दुसरं आणि तिसरं तुम्ही सांगितलं होतं बेटा, यस, विच फेल्युअर, क्रशिंग or failure of single eye, failure of single eye in बेटा in crushing. कशात पाहणार आहे, क्रशिंग मध्ये. तर कोणता पार्ट क्रश होईल बेटा सांगा बरं, जो पार्ट कोणाच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये, पिनच्या. जो पार्ट पिनच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आहे आतमधला हा, तोच पार्ट काय होईल, क्रश होईल. तो पार्ट म्हणजे हा पार्ट आहे का पहा बरं, येस ऑर नो. सो इट लुक्स लाईक ए रेक्टेंगल. रेक्टेंगलचा एरिया d1 पूर्ण डायमीटर, असे किती डायमीटर्स बेटा, जेवढे t1 टाइम्स प्रेझेंट आहे तेवढे डायमीटर. तर क्रशिंग एरिया काढणं डिफिकल्ट टास्क नाहीये. क्रशिंग एरिया जर काढायचा असेल तर मी इथे तुम्हाला पुन्हा एकदा डायग्राम ड्रॉ करून दाखवतो. दिस इज ए सिंगल आय, ठीक आहे बेटा. आणि जो पार्ट तुमच्या पिनच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आहे तो पार्ट काय होईल, तोच पार्ट काय होईल बेटा, क्रश होईल. So this is the resisting area in crushing. तोच जर याचा 2D व्ह्यू पाहिला आपण तर बेटा इनसाइड डायमीटर किती आहे, अरे सांगा, व्हेरी गुड. इनसाइड डायमीटर इज d1, आउटसाइड डायमीटर इज, पण आउटसाइड डायमीटर क्रश होतो का, नाही. कोणता पार्ट क्रश होत आहे, फक्त इनसाइड पार्ट. अँड थिकनेस ऑफ सिंगल आय
Beta thickness of single eye T. So what should be the area of this crushing part? So which strength? Crushing strength of single eye. Crushing load is equal to crushing area into crushing stress. Which area is under crushing? D1 into, beta D1 into T into sigma CR. So from that, what is check? Why sigma CR is checked? T is known, D1 is known, P is known. So what we have to find? Sigma CR, and check this crushing stress should be less than the permissible crushing stress. If this crushing stress is greater than the permissible stress, then design is unsafe. If this stress is less than the permissible stress, design is safe. आता D1 into T म्हणणे काय, किंवा D2 minus D1. D2 काय? 2D. D काय? D1. 2D1 minus D1, D1. म्हणजे इथे पण काय येते? D1 into T. इथे पण काय येते? D1 into T. इथे पण काय येते? D1 into T. तर तिघांचाही एरिया कोइन्सिडेंटली व्हॅल्यू सेम आहे. कॉन्सेप्ट सेम आहे का? टेन्साईल फेल्युअर इज डिफरंट, शियर फेल्युअर इज डिफरंट, अँड क्रशिंग फेल्युअर इज डिफरंट. पण कोइन्सिडेंटली बेटा सर्वांचा एरिया काय येते? सेम. सर्वांचा लोड काय? सेम. तर सर्व स्ट्रेसेसची व्हॅल्यू काय येते? टाऊ, सिग्मा टी आणि सिग्मा सी, या तिघांची व्हॅल्यू काय येते? सेम. एकदा कॅल्क्युलेटरवर काढलं तर मग ते कॉपीज करायचं काम राहत. तर हे झालं बेटा डिझाईन. कोणाचं सांगा? डिझाईन ऑफ सिंगल आय इन टेन्शन, इन शियर, इन क्रशिंग. करेक्ट. तर आता सिंगल आय डिझाईन झाल्यानंतर आता काय आहे बेटा? डबल आय. तर डबल आय पण फेल कशा कशात होईल? इन टेन्शन, इन शियर अँड इन क्रशिंग. तर सिंगल आयला जेवढे फेल्युअरचे चान्सेस आहेत तेवढेच फेल्युअरचे चान्सेस कोणाला आहे बेटा? डबल आयला. तर डबल आय साठी काहीच मेहनत करायचं काम नाही. काय करायचं आहे पहा. डिझाईन ऑफ डबल आय. तर डबल आय ला डिझाईन करत असताना सिंगल आयचा जो फॉर्म्युला आहे त्याला फक्त 2 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल. कारण सिंगल आय मध्ये किती आय होते बेटा? एकच आय होतं. आणि डबल आय मध्ये किती आय राहणार बेटा? 2 आय राहणार. बस एवढाच फरक आहे सिंगल आय आणि डबल आय मध्ये. ठीक आहे. सिंगल आय मध्ये फक्त एकच आय होतं बेटा. ठीक आहे. आता डबल आय मध्ये किती आय राहतील? 1 आणि 2. ठीक आहे. आणि जेव्हा याचं फेल्युअर पाहू आपण, ठीक आहे, ठीक आहे, याचं जेव्हा आपण फेल्युअर पाहू तर फेल्युअर जे आहे तुम्हाला कशात मिळेल? अगेन सेम. याला ओढतो आहे म्हणजे काय होईल? टेन्शन. पिन फेल नाही झाली तर शियर, आणि पिन आणि आय मध्ये काय होते? क्रशिंग. म्हणजे तिन्ही फेल्युअर काय राहील? जसे आपण सिंगल आय मध्ये पाहिले होते तसेच डबल आय मध्ये. पण आता काय होईल बेटा? डबल आय मध्ये जे टेन्शन मध्ये फेल जाईल तर हाई पार्ट फेल जाईल आणि हाई पार्ट फेल जाईल. म्हणून एरिया प्लस एरिया किती होईल बेटा? ट्वाइस दी एरिया. मग फेल्युअर जर आपण दाखवलं याचं सिंगल आयचं डबल आयचं तर सेमच फेल्युअर आहे टेन्शन मध्ये. फक्त एरिया काय होते बेटा? एरिया वाढतो. कसा एरिया वाढतो पहा, लक्ष द्या. हा झाला तुमचं डबल आयचा. टॉप आय जो आहे तो काय होत आहे? फेल होत आहे डबल आयचा. आहे का बेटा सेम फेल्युअर? यस ऑर नो? आहे सेम फेल्युअर. कोणता एरिया फेल होईल? डबल आयचा सुद्धा हाच एरिया फेल होईल बेटा. यस ऑर नो? सिमिलरली कॉपी पेस्ट.
येस. आणि दोघांचे डायमीटर सिंगल आहे डबल आहे सारखेच आहे, इनसाइड डायमीटर आउटसाइड डायमीटर. मग बेटा डबल डबल आता कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करत बसत नाही मी. टेन्शन मध्ये फेल्युअर दाखवलं, 2 आयचे डबल फेल्युअर होईल, सिंगल आयचं एकदा फेल्युअर. तर मग काय येईल बेटा, सर्वात पहिले कशात फेल्युअर जाईल, फेल्युअर ऑफ डबल आय इन टेन्शन. विच स्ट्रेंथ, tensile strength. So how to find tensile strength beta? Tensile strength of double I. Tensile strength of double I कसं काढाल बेटा, टेन्साइल एरिया और एरिया इन टेन्शन इनटू टेन्साइल स्ट्रेस. तो कोणता एरिया टेन्शन मध्ये बेटा, प्रीवियस केस मध्येच पाहिलं. विड्थ किती आहे, d2 मायनस d1. विड्थ किती आहे बेटा, d2 मायनस d1. थिकनेस किती आहे याची, थिकनेस चेंज आहे बेटा, थिकनेस किती आहे T1 आणि इथे थिकनेस किती आहे T1. सो T1 ट्वाइस T1. डबल एरिया आला ना, दिस एरिया प्लस दिस एरिया. विड्थ सेम आहे, थिकनेस सेम आहे, तर एरिया प्लस एरिया ट्वाइस एरिया. तर मागच्या वेळेस बेटा एका स्टुडंटनी 2 इथे लिहिला होता, इथे न लिहिता, तर त्याला चुकीचं दिलं होतं तुमच्या लेक्चररनी. काही फरक पडला का, डबल एरिया म्हणणे काय किंवा डबल थिकनेस म्हणणे काय, तरी चुकीचं दिलं होतं. म्हणून मी 2 समोर लावत नाहीये यावेळेस. कुठे लावत आहे, इकडे लावत आहे, कारण बुक मध्ये असं आहे. तर बुक मध्ये असं आहे तर असंच पाहिजे. इथे 2 लिहिला तर काही फरक पडत नाही, हे माहित नाही. बुक मध्ये असं आहे तर असंच पाहिजे, खुरमे आणि गुप्ता मध्ये असं आहे तर असंच लिहा. पण काय झाला, तो एरिया, एरिया प्लस एरिया, तर एरिया किती होता बेटा, d2 मायनस d1 इंटू टी होता तिथे. इथे काय राहील, कारण तिथे थिकनेस किती होती टी, म्हणून d2 मायनस d1 इंटू टी. इथे थिकनेस किती आहे डबल आयची T1, आणि डबल एरियासाठी 2 समोर लावा का किंवा मग इकडे लावा, काही फरक पडत नाही. पण आता ठीक आहे, काही लोकांचं म्हणणं आहे का त्याचा मिनिंग वेगळा होते, तर मग मी वेगळा काढून दाखवायला लावला मिनिंग, तो काही निघाला नाही, व्हॅल्यू सारखीच भेटते. यस, पण ठीक आहे, तर बुकला कॉपी करायचं तर बुकला कॉपी करू आपण. हे बुक आहे, मी इथे लिहित असतो डबल एरिया, है ना. चला, तर मग इथून बेटा d2 माहिती आहे, d1 माहिती आहे, T1 माहिती आहे, P माहिती आहे. काय चेक कराल, सिग्मा टी इज चेक. तर काय फरक झाला बेटा, सिंगल आय डबल आयचा फॉर्म्युला सेम आहे. यस, फक्त टी ऐवजी काय घ्यायचं T1, आणि 2 कशासाठी, एक आय नाही आहे, किती आय आहे तिथे, 2 आय आहे. अरे समजला का बेटा. तर हे झालं फेल्युअर ऑफ डबल आय इन टेन्शन. आता फेल्युअर ऑफ डबल आय इन, बेटा फेल्युअर ऑफ डबल आय इन, यस, फेल्युअर ऑफ डबल आय इन shear. Which shear, double shear. Why double shear, because किती सरफेस जाता है बेटा, फेल्युअर फ्रंट एंड बैक सरफेस, दैट्स वाय. ओके, तर शियर फेल्युअर आताच दाखवलं बेटा, कोणता पार्ट फेल होतो इथनं निघून जातो पार्ट, आणि तो पार्ट जर पाहिला फेल्युअर तर तो असा दिसेल तुम्हाला. यस और यस और नो. आणि हा रिमूव्ह झालेला पार्ट आपण आता डिस्कस केला, तो पार्ट म्हणजे हा आहे का बेटा, चेक करा. यस, तर याचा एरिया बेटा विड्थ d2 मायनस d1 इंटू टी, डेप्थ टी होतं, तर आता इथे काय घ्यायला लागेल T1. मग डबल शियर आहे तर 2 2 कॅन्सल, फक्त टी ऐवजी काय येईल 2T1, कारण 2 आहे. इथे किती आहे होते, फक्त एकच आहे, तर फक्त इथे 2 2 टाकलं तर कशाचा फॉर्म्युला तयार झाला, डबल आयचा. तर काय होईल बेटा सांगा मग, डबल आयचा फॉर्म्युला, शियर स्ट्रेंथ ऑफ डबल आय. सांगा बेटा, शियर स्ट्रेंथ ऑफ डबल आय, हा d2 मायनस d1 इंटू ट्वाइस T1 इंटू टाऊ. तिथे टी आहे, इथे काय घ्यायचं, काय चेक करणार बेटा इथनं, टाऊ इज चेक.
टाऊ चेक करून घ्यायचं. समजलं ना बेटा शियर फेल्युअर. तर इथे जो एरिया फेल जातो आहे डबल शियर मध्ये, सेम एरिया कुठे आहे पुन्हा इकडे पण आहे. दिस एरिया ट्वाइस दी एरिया किंवा ट्वाइस दी थिकनेस म्हणा. कारण तिथे टी ॲज ए थिकनेस होतं, इथे काय बेटा थिकनेस T1 ॲज ए काय आहे थिकनेस. तर डेप्थ चेंज झाली, डेप्थ T1 आली, विड्थ तेच राहील बेटा, विड्थ कॉन्सेप्ट तेच राहील D2 मायनस D1 बाय 2. यस, तो विड्थ जो कॉन्सेप्ट आहे तो तोच राहील, फक्त काय चेंज होईल थिकनेस चेंज होईल. विड्थ तेच राहील, थिकनेस चेंज होईल, T1 येईल. हे झालं बेटा फेल्युअर ऑफ डबल आय इन शियर. आता फेल्युअर ऑफ डबल आय इन कशात पाहू, क्रशिंग. तर क्रशिंग मध्ये फेल होत आहे म्हणजे बेटा कुठे कुठे पिन आहे आपली, जिथे पिन आहे तिथे काय होईल बेटा, अरे जिथे पिन आहे तिथे काय होईल, फेल्युअर ऑकर होईल की नाही. कोणती पिन आहे ही, अरे कोणती पिन आहे बेटा, नकल पिन. इमॅजिनेशन एवढं स्ट्रॉंग असलं पाहिजे, त्याची 3D 2D दोन्ही डायग्राम बनवता आली पाहिजे. इमॅजिन होत आहे नकल पिन कशातनं पास झाली आहे ती, दोन्ही आहे मधनं. तर जिथे जिथे ते कॉन्टॅक्ट मध्ये आहे डबल आयच्या तिथे तिथे काय करणार बेटा, ते क्रश करणार त्याला. तर एवढा पार्ट जो आहे याच्या आतमधला तो क्रश होईल हा, आणि याच्या आतमधला हा जो पार्ट आहे डबल आयचा तो काय होईल, क्रश होईल. मग क्रशिंग एरिया कोणता घ्याल बेटा तुम्ही, रेक्टँगल सारखा आहे, त्याची विड्थ आहे किती D1 आणि थिकनेस किती आहे, पण एरिया प्लस एरिया ट्वाइस एरिया. सो विच स्ट्रेन, क्रशिंग strength of which I, double I. How to find crushing load, crushing area into crushing stress. बेटा crushing area D1 into, अरे आताच काढला ना बेटा आपण crushing area D1 into T. तर इथे D1 into T ऐवजी काय T1, आणि सेम एरिया खाली पण आहे म्हणून तू समजलं ना कुठून आलं, इंटू सिग्मा CR. T1 माहिती आहे, D1 माहिती आहे, P माहिती आहे, काय चेक कराल, सिग्मा CR इज checked. So in this way we have to design the knuckle joint. तर क्वार्टर जॉइंट आणि नकल जॉइंट जर ऑर आलं तर तुम्ही नकल जॉइंटला प्रिफरन्स द्या, बिकॉज इट कन्झ्युम्स लेस टाइम ॲज कम्पेअर टू क्वार्टर जॉइंट. क्वार्टर जॉइंट मध्ये प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळे फॉर्म्युलीज आहे. याच्या सिंगल आय डबल आयचे फॉर्म्युली काय सेमच आहे, फक्त 2T ऐवजी काय करायचं, T ऐवजी 2T1 टाकायचं T ऐवजी. कशाचे फॉर्म्युले तयार होईल, डबल आयचे. तर सर्वात पहिली स्टेप अजम्पशन्स. ओके, देन बेटा सर्वात पहिले कोणाला डिझाईन कराल, डिझाईन ऑफ शार्प. काय काढून घ्याल, डायमीटर ऑफ शार्प. शार्पचा डायमीटर माहित झाला बेटा, आता सर्व व्हॅल्यू काढू शकता तुम्ही, D 2D 1.5D 1.25D 0.75D 0.5D सर्व व्हॅल्यूज काढू शकता. सर्व व्हॅल्यूज काढल्यानंतर ह्या व्हॅल्यू आता चेक करणे. तर सर्वात पहिले कोणाला चेक करायचं, पिनच्या डिझाईनला चेक करायचं. तर पिन कशात फेल जाऊ शकते, सर्वात पहिले शियर मध्ये, आणि सेकंड चान्स कशात आहे बेटा, बेंडिंग मध्ये. दोन्ही याच्यात चेक करून घ्यायचं. त्यानंतर सिंगल आयला चेक करायचं बेटा कशात, टेन्शन मध्ये, शियर मध्ये आणि क्रशिंग मध्ये. अँड सिमिलरली डबल आयला सुद्धा टेन्शन मध्ये, शियर मध्ये आणि क्रशिंग मध्ये. अशा पद्धतीने तुम्ही डबल आयला काय करू शकता,
डिझाईन करू शकता. आणि डिझाईन फॉर्म्युलीज रटायचं बिलकुल काम पडलं नाही पाहिजे. इमॅजिन दी डायग्राम अँड स्टार्ट युअर डिझाईन. जर तुम्ही रटत असाल तर मग हे एवढी मेहनत वाया जाईल. हे जे मी करत आहे तर हे तुम्हाला कुठल्याच बुक मध्ये भेटणार नाही. हे जे मी फेल्युअर दाखवतो आहे तुम्हाला कुठल्याच बुक मध्ये दाखवलेले नाहीये. तर हे जेव्हा तुम्हाला जमेल तर तुम्ही झाले बेटा डिझायनर, तेव्हा तुम्ही कुठली गोष्ट डिझाईन करू शकता. आलं का लक्षात? इझी आहे. तर अशाच पद्धतीने बेटा प्रत्येक जॉईंटला प्रत्येक मेकॅनिकल पार्टला आपण डिझाईन करणार आहोत. अँड देन मग त्याच्यावरचे काय पाहू आपण एक्झाम्पल. नेक्स्ट लेक्चर मध्ये पाहू आपण एक्झाम्पल्स ऑन नकल जॉईंट.